میری تو بات تو سنو، لیکن جنہوں نے بنایا تو بت بت پوجنے کے لیے وہ بنایا تھا کعبہ، کیونکہ اس کس میں نے بت رکھ بنایا کے تھا؟ پوجے۔ دادا نے تو نہیں نا بنایا تھا، پھر چینج کریں اب کس نے ابراہیم بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام محمد صاحب کے نسل میں سے تھے، ثابت کر دیں آپ 100% نسل میں سے تھے۔ پلیز سر، ثابت کر دیں، مجھے لڑی بنا دیں بھائی لڑی نہیں میں ملا سکتا، لیکن انہی کی نسل سے تھے سر، پھر اسماعیل علیہ مجھے پرواہ السلام نہیں ہے کے۔ نا سر۔ دیکھیں، جا کے ابراہیم جو تھے وہ اوپر ایجپٹ کے پاس کہیں پہ تھے، ایجپٹ کے پاس، نیچے محمد ہاں آئے پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر نیچے۔ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ لڑی ملائیں۔ آپ کے کلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کلیم کروں میرے دادا کا نام حضرت محمد تھا، مانیں گے؟ کیونکہ بھائی جتنے ان کے بعد کی جتنے بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے، سب انہی کی جو ہے سر میں نے پوچھا نسل ہے کہ ہے۔ میرے دادا کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مانیں گے آپ؟ میں نہیں مانوں گا۔ بہترین، تھینک یو۔ اسی طریقے سے جب آپ کلیم کر لیکن رہے یہ ہیں کہ نبی کے حضرت محمد جو ہے وہ ان کے پر دادا کا نام حضرت ابراہیم تھا، تو بھائی جب تک آپ پروف نہیں کریں گے میں کیوں مانوں؟ آپ مسلمانوں نے ماننا ہے، مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں تو ہمیں مسلمان نون مسلموں کو دکھانے کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ جو ان کے سگے دادا تھے، حضور کے سگے دادا عبد المطلب، نہیں کیا نام تھا، ابو طالب، انہوں نے، یا میں غلط بول رہا ہوں، کیا نام تھا یار؟ عبد سارا ایک تو المطلب دماغ خراب ہو گیا اس عبد وقت۔ المطلب عبد عبد المطلب المطلب، ہاں، عبد المطلب نے عبداللہ یعنی کہ حضور کے والد کو حبال خدا کے سامنے قربان کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے 10ویں بیٹے کو قربان کروں گا، رائٹ؟ پتہ ہے نا یہ والی کہانی؟ اور پھر انہوں نے تیروں کے ذریعے سے کوشش کی اور پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی، رائٹ؟ تو ان کے دادا جو تھے وہ تو بت پرست تھے، اسی کعبے کے بت پرست تھے، اور اگر دادا زندہ ہوتے تو محمد صاحب اپنے دادا کو بھی نکال دے، مار دیتے، رائٹ؟ ہے، جی، تھینک یو، لیکن بہت دادا مہربانی۔ تو بت پرست تھے، دادا بھی تھے، چچا بھی تھے، ان کے کتنے چچا بھی جو بت پرست تھے، جی لیکن جی، حقیقت جو تھی بعد میں آئے نا سامنے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ثابت پھر سے کر دیں واپس آیا۔ سر۔ دیکھیں میں آپ کو چار دیتا ہوں ونس اگین، مجھے آپ ہسٹوریکل ایویڈنس سے ثابت کر دیں، یا مجھے آپ جیوگرافک ایویڈنس سے ثابت کر دیں، یا مجھے آپ روکن اسکرپچر کے ذریعے ثابت کر دیں کہ کعبہ جو ہے محمد صاحب سے 4000 سال پہلے، 5000 6000 سال پہلے وہاں پہ موجود تھا اور ابراہیم نے بنایا تھا۔ پلیز کسی بھی چیز سے ثابت کر دیں، کسی بھی چیز سے۔ ثابت کر دوں؟ جی، ارے بھائی تم مانو گے ہی نہیں، قرآن میں ہے جب کہ تو کعبہ کی وہی تعمیر تو جو کہہ ہے۔ رہا ہوں سر، قرآن کہہ رہا ہے تو آپ بھائی لوگ مانو۔ 4000، ایک منٹ، ہاں جی، ایڈم بھائی، 4100 لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ایڈم نہیں بھی مانا تو اگر آپ سچائی بتاؤ گے تو کم سے کم یہ لوگ مان لیں گے۔ پلیز آپ ثابت کرو، یہ مت بولو کہ سامنے والا مانے گا یا نہیں مانے گا۔ بھائی میرے میں ثابت والی بات نہیں، اگر پوری دنیا جو نہیں مانے تو میرا اس سے کوئی نقصان نہیں، یا اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، میں نہیں، تو جو مانوں چیز گا یہ ثابت بات۔ کی ہی نہیں جا سکتی اس کو آپ یہی قرآن بہانہ بناؤ گے نا۔ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ قرآن میں ہے بھائی، قرآن میں پروف ہے کہ ابراہیم علیہ تو السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بس وہی تعمیر کی۔ پروف ہے نا، اس کو باہر سے نہیں وہی تو ثابت کر سکتے ہو نا۔ ہمارے لیے وہی کافی ہے بھائی، تو مسلمان کے بھائی لیے ہاں تو وہی تو پھر کافی آپ ہے۔ مانو نا یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ پھر آپ کی حجت ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہاں تو یہ آپ مت کہیے ہمارے گا کہ پاس جو جو ہے حجت کہ ہے، کعبے ہمارے پاس جو حجت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اس میں بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور کئی 100 سالوں سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کئی 100 سالوں سے۔ کعبے میں کب بت آئے یہ آپ بھی نہیں بتا سکتے۔ ابراہیم کا کعبہ یہاں تھا کہ نہیں تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر ابراہیم کا کعبہ یہاں پہ تھا بھی تو ٹوٹ پچ گیا، کسی اور نے نیا بنا لیا، 5000 سال سے وہی کعبہ تو رہ نہیں سکتا۔ جنہوں نے اس کی تعمیر کی صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، ان لوگوں نے بت رکھے، وہ ان کا ہو گیا، ابراہیم مر کھپ گیا، ٹھیک ہے۔ بھائی اب وہی اس بت کے اندر، اس کعبے کے اندر بت ہے، وہ کسی دوسرے کا گھر ہے۔ سر سمپل سی بات ہے، آپ ایک جگہ پہ آپ نے گھر بنایا، وہ گھر، اب آپ مر گئے، آپ کے 1000 سال بعد کسی اور نے گھر بنایا، وہ بھی مر گیا، اس کے 1000 سال بعد کسی اور نے وہاں پہ گھر بنایا، وہ بھی مر کھپ گیا۔ اب جس نے آخری میں گھر بنایا تھا، اس سے بہت پہلے والے گھر میں وہاں پہ بت بھی رکھے گئے ہیں، سب کچھ رکھے گئے ہیں، چیزیں بھی آ گئی ہیں۔ اب گھر کس کا ہے؟ کس کا ہے گھر؟ کون سا گھر جو 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 گھر آخری بنایا اونر ہے نا اس اس کا ہے، وہ اس کا ہے نا ہاں آخری اونر کا، رائٹ؟ ہاں ہاں آخری اونر نے بت رکھے تھے وہاں پہ، ہاں یا پہلے اونر کا ہے وہ؟
अगर वो वही घर जो है पहले जिसने बनाया तो वही उसी घर पे वो आके काबिज है, तो वो तो पहले ही वाले को बना। ओके, वो फिर तो घर पाकिस्तान छोड़ दो, फिर पाकिस्तान न को वापस दे दो पहले इंडिया को, क्योंकि इंडिया न जो था, पहले जो पाकिस्तान था, वो असल में हिंदुओं का था। पाकिस्तान को छोड़ दो, क्योंकि वो असल में उसके ओनर है। तुम लोगों ने तोड़ के क्यों लिया साइड पे? पाकिस्तान वापस करो भाई। अब ये जो है, ये जो नहीं, तुम वापस करो ना भाई। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक जो बीजेपी आप मुझे दे रहे हो। 5000 साल पहले काबा जो था वो इब्राहिम का था, उसके बाद वो दूसरों का हो गया। सेम लॉजिक के ऊपर आपने कहा नहीं, जो सबसे पहले जिसने बनाया था उसी का है, तो भाई पाकिस्तान हिंदुओं का था, दो वापस उन्हें। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, तुम समित पात्रा वाली बात करो। जब समित पात्रा समित को कुछ पात्रा नहीं की माँ मिलता की तो सीढ़ी मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट केयर। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, मुझसे बात भाई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है भाई। अच्छा होगा जो, अभी मुझे नहीं पता कौन है, मुझसे बात करो तुम। तुमने इब्राहिम का काबा लेना है ना, इब्राहिम का काबा तुमने लेना है, तो भाई फिर सेम लॉजिक पे पाकिस्तान वापस दो। पाकिस्तान तो हम मानते हैं अपना इंडिया का, जिस दिन मौका मिलेगा हम वापस ले लेंगे। तुम उसका तुम कैसे टेंशन वापस मत ले लो लोगे? एडम। तुम कैसे हाँ वापस ले ले लेंगे। लोगे? पाकिस्तान मुसलमान इस्लाम के नाम पे तो बना, वापस लो पहले, फिर बात करना। अखंड अखंड भारत। कभी तुम इतिहास उठा के देखना, कारगिल की जंग में क्या किया था। एक नाम था उसका आर्मी सोल्जर का, उसका नाम था वीर अब्दुल हमीद। चलो अब तुम ठुस हो गए हो, पढ़ना जब इतिहास वापस ले आओगे फिर मेरे पास आना और फिर मुझे कहना कि इब्राहिम का काबा वापस तो करो। ले लेंगे। और ये तुम्हारी लॉजिक ही फ्लॉड है, क्योंकि बेसिकली 5000 साल पहले जिसने भी बनाया था काबा, इट डज नॉट मैटर। उसके बाद का- लोगों ने उसे तामीर किया, बिल्ड किया, बड़ा किया, उसके अंदर बुत रखे, 360 बुत रखे। मोहम्मद गया तो सारे बुतों को तोड़ दिया। अगर आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ, तो मोहम्मद किसी बुत को नहीं तोड़ सकता। क्यों? आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ। वहां पे 360 बुत पड़े हुए थे, एक अल्लाह मियां का हजरा अस्वद भी आ जाता, हजरा अस्वद भी अरे की भी पूजा हो रही होती, बाकी सब की भी पूजा हो रही थी, बात खत्म। डज नॉट मैटर। अरे बात तो सुनो। बुत क्यों तोड़ा? बुत इसलिए तोड़ा क्योंकि उनके दादा भी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उनके वक्त भी दादा जो इब्राहिम उन्होंने नहीं थे, उनके दादा बुत परस्त थे, हुबाल की बुत की पूजा करते थे। उन्होंने अपने बेटे को, यानी कि मोहम्मद के बाप को वहां पे कुर्बान करना किया, ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रही थी वहां पे। उनके दादा इतने जलील किस्म के शख्स थे, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, अल्लाह मियां मुझे माफ करे मैं ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर मुसलमान मुझे कहेंगे कि तुम कैसी बात कर रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली जो बंदा अपने बेटे की कुर्बानी कर रहा हो किसी बुत के आगे, मैं उसको जलील ही कहूंगा, लेकिन फिर भी नाउजुबिल्ला इसलिए करता हूं कि मेरे ऊपर ब्लास्फेमी के फतवे लग जाएंगे। और ये आपके जो हजरत मुफ्ती हमदर्द और बमदर्द है, उन्होंने भी इस हदीस को कई दफा बोला है। तो उनके जो दादा थे वो मोहम्मद साहब के वालिद को हुबाल बुत के आगे ज़िबा करना चाह रहे थे, कुर्बानी देना चाह रहे थे, लेकिन फिर नहीं दे सके क्योंकि अब्दुल्ला से प्यार बड़ा करते थे। बाकी किसी 9 बच्चों के नाम आ जाता तो वो कर देते, उन्होंने लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला से प्यार बड़ा था, अगर किसी और का नाम आया था तो वो कर देते। अब्दुल्ला से प्यार की वजह से नहीं किया। 100 ऊंटों की कुर्बानी की उस बुत के आगे, बुत के आगे। इसीलिए 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 कहते हैं ना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जदिया के बेटे हैं, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर बाद में एक अब्दुल्ला, हजरत अच्छा, अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब इस्माइल के बेटे हैं। आप ऐसा करें, सबसे पहले मुझे इस्माइल को साबित कर दें कि मोहम्मद साहब इस्माइल के बेटे हैं। कोई सी भी कहानी से साबित कर दे, मैं आपको दिखा देता हूं कि कम से कम 8 डिफरेंट रवायात बताती हैं कि दुनिया का कोई शख्स मोहम्मद को इस्माइल के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता। देखो भाई, मैं तुमको बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसमें अच्छा, अंबिया आते रहे, कंटिन्यू अंबिया आते रहे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कंटिन्यू इसराइल आए या जैसे भी अलैहिस्सलाम। आए उसको छोड़ो। कोई शख्स मोहम्मद को इस्माइल के अच्छा साथ छोड़ दो। कनेक्ट नहीं कर सकता। ये कौन आया यार नया यूट्यूब चला के यार बैक स्टेज पे? अच्छी लीज है। अच्छा ये अदनान फजल साहब भी है। साहिल भाई, अदनान, ये कौन से अदनान फजल साहब है? साहिल भाई, हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए अदनान साहिल साहब। भाई, पहले भी अपनी बात हुई थी एक बार, कभी? पहले बहुत पहले बात हुई थी अपनी एक बार। अच्छा, मोमिन है आप? समझे क्या भाई? मैं हाँ, मोमिन नहीं हूँ भाई, अपन ने मोमिन गिरी छोड़ दी है। भाई आपका कैमरा चालू है, बंद कर दूं? अरे माँ की आग भाई, डर अरे धंधा करेंगे अपन, इनका सामान धुला कर डालेंगे भाई। मैं वो गाली दे रहा था इसके लिए मैं आ रहा था, और कुछ नहीं भाई। अपन एक्सपर्ट है एकदम भाई, बम्बई से अपन। अरे लेकिन इतने खतरनाक। हाँ, इसकी माँ का भाई, हमें दिल खुश कर दिया इसने भाई। टेंशन लेने का नहीं, इन लोग सर तन से जुदा करेंगे, अपन इनका सामान जुदा कर देंगे बॉडी से। यार
भाई फिट है यार भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ अरे अब तो सुन रहा दिल वो खुश कर सलमान दिया। को बड़बड़ कर रहा था। अच्छा अदनान ऐसा तो भाई, गाल- ये कभी इस्लाम छोड़ा आपने? मेरे इतने भाई को ऊपर खतरनाक है लाए आप यार, तो। भाई को ऊपर लाए। भाई टाइम हो गया इस्लाम छोड़ के, 1 डेढ़ 2 साल हो गए भाई। इनको